मेरे से 2 साल पहले इन्होंने 55,000 लिए थे। ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಹಾಕಿ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. करते स्ट्रीम क्या बोले सब फ्री है बोले और 5 स्टार होटल मिलती है आपको कहीं भी क्या बोल के बोले ಅವಂತಾರಿ ಕೊಡಲ್ ಹೋದ್ರ ಡಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ भी ಬರ್ದು ಕೊಟ್ರು. पूरा मेरा फ़ोन लेकर क्या है एक ऐप से 28,000 लें, एक ऐप से क्या है 13,000 लें, एक ऐप से क्या है फिर का 33,000 क्या तो भी है, पूरे मिला के क्या 63,000 हुई. सर्विस भी नहीं दे रहे, पैसा रिफंड भी नहीं कर रहे, 2 साल से ऐसी फिरा रहे। अब इनको क्या दियो बोले तो क्या मेरा पैसा मेरे को देने का है मालूम पकड़ेंगे सरकार से मंगना पड़ रहा देकर. हम 2 दिन भी नहीं रुकते, 2 मिनट भी नहीं रुकते, 2 घंटे भी नहीं रुकते। हमको इनके ऊपर 1% का भी भरोसा नहीं है। मेरे से 2 साल पहले इन्होंने 55,000 लिए थे कि हम आपको टूरिस्ट वीज़ा भेजते ऑल ओवर वर्ल्ड। नो सामने से फ़ोन करे थे, आपको एक गिफ्ट ऑफर है सर, आप एक बार ऑफिस को आइए विजिट करिए बोल के वो गिफ्ट दे दिए। नो XYZ गिफ्ट क्या था कि उन्होंने दे दिए, 55,000 ले लिए। अब सर्विस भी नहीं दे रहे, पैसा रिफंड भी नहीं कर रहे, 2 साल से ऐसी फिरा रहे। हम 2 दिन भी नहीं रुकते, 2 मिनट भी नहीं रुकते, 2 घंटे भी नहीं रुकते। हमको इनके ऊपर 1% का भी भरोसा नहीं है। ये लोग बहुत झूठे हैं, भोले भाले लोगों को बहुत जल्दी से फंसा ले रहे हैं, बहुत आसानी से। 21 दिन का है पैकेज है, 55,000 दियो, 21 दिन का पैकेज है बोले। अब पैकेज भी नो दे रहे भी नहीं, पैसे रिफंड भी नहीं कर रहे। और थोड़ा आप लोग अलर्ट रहिए, ऐसे लोगों के पास आइए मत, अनजान लोगों के पास मत जाइए, मेरे आप सबसे गुजारिश है। और जितना हो सके वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिए। जज़ाकल्लाह खैर। ಡ್ರೀಮ್ ಎವನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅದಾವ ರೀ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ತೊಗೊಂಬೋ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದ, ಸೀನ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ರೀ, ಅವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಅದನ್ನು ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ, ಅದು ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೇನಂತಾರೆ ರಿಫಂಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಹಾಕಿ 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, 60 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನು ಮೇಲ್ ಥ್ರೂಲಿಂತ 60 ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೆವು, ಸೊ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. 60 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು, ಬಂದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫ್ರೀಜ್, ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಜ್ ಆಗ್ಯದ, ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಫ್ರೀಜ್ 60 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದರೂ ಇನ್ನಾದರೂ ರಿಫಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 15 ಡೇಸಾ ಸರ್, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಾರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ 4 to 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಟೋಟಲ್. ಏನು ಮೆಂಬರ್ ನಾ ಒಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಈಗ ನಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30,000 ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ಡೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ನಾ 26,000 ಆಮೇಲೆ ನನಗೇನು 8 ಡೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಇರ್ತದೆ. ಇವರು ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್. ಈಗ ಸೈಟ್ಸ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ರೀ. ಅದು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ರಿಫಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಅಂದಾರ, ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರು, 1 ತಾರೀಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಡಬಲ್ 1 ತಾರೀಕು ಕೊಡಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರು. ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 1ಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಪ್ರೂಫ್ ಅದಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ XYZ ಅವ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಬೈಸ್ಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಾರ ನಂಗೆ ಬಂದು ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಬೈಲತ್ತಾನ. ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೈಸ್ಕೋಬೇಕು ಇವ್ರ ಕೈಲಿ. ಹಾಂ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಭೀ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಕೆ ಇದು 5 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 15 ದಿನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಶಫಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಒಬ್ಬ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ಇವ ಇರಲ್ರಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್, ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಕಂಪ್ನಿ. ಹಾಂ ಲೋಕಲ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಲೋಕಲ್ದವ್ನ ಕೈಲಿ ಬೈಸ್ಲಾಕ್ ಹಚ್ಚಾರ. ನನಗೆ ಅಂಜಿಸ್ಲತ್ತಾನ, ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾನ. ड्रीमी हेवंस प्राइवेट एंड लिमिटेड कंपनी है, तो हमारे को क्या है मालूम है, एक दिन के वास्ते उसको लड़की जो हमारे को क्या है मालूम है, जो उसका नाम समरीन है, समरीन क्या है हमारे को कंसल्टेंट, उनका है 5,000 रुपये में मेंबर बन सकते हैं बोलकर बोली। आए 5,000 लेकर, नहीं 5 ने 10 लेकर बोली। उसके बाद मेरे पापा क्या है मालूम है, 5 ने आप गवर्नमेंट सर्वेंट है ना अंकल, 5 का 50 कर सकते हैं बोले। फिर क्रेडिट कार्ड का ये करी डिमांड, क्रेडिट कार्ड नहीं तो बोले तो उसको अलग हुजूता करी। हुजूता करने के बाद क्या है, पूरा मेरा फ़ोन लेकर क्या है, वो हर ऐप से 3 ऐप वो ऐप हैं। एक ऐप से 28,000 लें, एक ऐप से क्या है 13,000 लें, एक ऐप से क्या है फिर का 33,000 क्या तो भी है, पूरे मिला के क्या 63,000 हुई। अब मेरे को क्या है मालूम है, ना टाइम पे पैसा नहीं दे रहे, मैं क्या है अलग से क्या है मेरा जेब का इनको क्या है 10,000 दिया अलग, पूरे मिला के 73 हुए। अब इनको फ़ोन करके मैं बोला ऐसे के बाद ऐसे तो रिफंडेबल नहीं है बोलकर बोले।
मैं बोला मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या करना करता हूँ, तो बाद में क्या पूरा होने के बाद आप टिकट बुक कर ले बोले। करते इस टाइम क्या बोले सब फ्री है, सब फ्री है बोले, पूरी आपको सर्विस मिल जाएगी, गाड़ी आती, बस आती, लग्जरी बस आती बोले, और 5 स्टार होटल मिलती है आपको कहीं भी जा बोलकर बोले। जिस दिन मैं टिकट 4 दिन पहले आकर बोलो बोले मेरे को टिकट का, तो मैं 15 दिन पहले आकर बोले उनको ऐसा अजमेर शरीफ जाना है हमारे को, टिकट बुक करा बोलता नहीं वो आपके इसमें जाता बोलकर बोले हैं कि राकेश बोल के है मैनेजर, सेल्स मैनेजर। उन क्या बोले मालूम है आप टिकट बुक कर लेना, सब आप कर लेना बोले, सब चीज़ आप ही कर लेना, वहाँ का क्या है मालूम डीजल का खर्चा भी हमें देख लेना बोले। यहाँ क्या है 1666 रुपये एक ही बार देना बोले बनते टाइम। आप क्या जाने का टाइम क्या है बोलते हैं पर डे का क्या है मैं 1666 बोली बोलकर बोल रहे हैं। मैं क्या बोल CCTV फुटेज निकाल कर चेक करो, 14 सितंबर का उस दिन 2025 का टाइम, 14 सितंबर 3:30 को बोला साले हमारे को 8 बजे बंद होती है ऑफिस, 9:30 तक बेटा लेकर बैठे, OTP लेते गए, लोन लेते गए, OTP लेते गए, लोन लेते गए, मेरे को नॉलेज में नहीं सो। तो मैं क्या है मालूम मैं सिविल चक्कर तुम लोग फोन लेके साले क्या है पूरा लोन लेकर के आया हूँ, तो इसमें ट्रांसफर करो तो देखेंगे, ट्रांसफर करके आया हूँ पूरा, अभी तक मैं स्लिपां भी घर में संभाल कर रखा हर चीज़ के, और इनका हर चीज़ का मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। अब इनको क्या दियो बोले तो क्या मेरा पैसा मेरे को देने का है मालूम, फकीरा की सरकार को मांगना पड़ रहा देकर देने का पैसा देकर भी। और इनके ऊपर क्या है मालूम है आपको न्यूज़ वाले से मेरे को अदबन गुजारिश है, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना का एक्शन लेना इमीडिएटली। और पुलिस डिपार्टमेंट 73,000 था, अब तक 50,000 रुपीज मेरे को मिला। अब उसको क्या है मैं एक्स्ट्रा भी भरे उसमें ब्याज लगा, मेरे को इंटरेस्ट लगा, उसमें क्या है फर्स्ट महीना नहीं भरा था मैं, उन्होंने क्या बोले मालूम पूरा तीनों लोन का मिलाकर क्या है 4,000 5,000 महीना आता बोले। 12 तारीख को लिया तो 1 तारीख कुछ फोन आ कर उन्होंने मैं आपका इसका इतना बैलेंस 3,700 बैलेंस अमाउंट है आपका, EMI पेमेंट पे करो बोलकर फोन आ करके इतना हरासमेंट करे सर, एक खांसने के वास्ते क्या है मालूम टाइम नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होना, सख्त सख्त एक्शन लेना। और बोले तो पुलिस में कंप्लेंट कर दो, बोले क्या है मालूम जो पुलिस में करो, पुलिस में कंप्लेंट करे तो क्या है मालूम है जो क्या भी नहीं कर लेती पुलिस जो बोलकर बोले।